بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایمان کے بنیادی ارکان جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانے کے علاوہ لوح محفوظ پر پکا اور سچا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ لوح محفوظ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب، کتاب المکنون بھی کہا جاتا ہے۔ شیاطین کی دسترس کی پہنچ اور کمی پیشی سے پاک ہونے کی وجہ سے اسے لوح محفوظ تختی کا نام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جہاں بنانے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کی تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کے شروع ہونے سے ختم ہونے تک کے تمام معاملات کو لکھ دے۔ قلم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے جیسے جیسے اللہ نے لوح محفوظ کو کہا سب کچھ لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر چیز درج ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا۔ لوح محفوظ انسانوں اور شیطانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ کوئی بھی جن و انسان لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بخاری میں بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز درج کرنے کے بعد زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ لوح محفوظ کا ذکر قرآن پاک میں کافی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں ارشاد فرماتا ہے، بلکہ یہ قرآن ہے جو لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک بھی لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ آج جو قرآن پاک کی تلاوت ہم مومن کرتے ہیں، یہ وہی قرآن پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر چیز کو لوح محفوظ پر درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو زمین و آسمان بنانے سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ لوح محفوظ عرش کی دائیں سیدھی جانب ہے۔ تفسیر قرطبی میں درج ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت فاصلہ اور دوری تھی۔ سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے۔ لوح محفوظ جس چیز سے بنی ہے، لوح اور قلم ان اشیاء میں سے ہیں جن کی حقیقی کیفیت اللہ اور اس کے بتانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے بنے ہیں، اس کا قلم نور اور کتابت لکھائی بھی نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی طرف 360 بار دیکھتا ہے۔ دنیا کا نظام چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی کو عزت اور کسی کو ذلت عطا کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ لوح محفوظ کی لمبائی زمین سے آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب لٹکی ہوئی ہے۔ اس اصل ایک فرشتے کی گود میں ہے۔
हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि लौह महफूज पर ये लफ्ज दर्ज हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसका दीन इस्लाम है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। जो भी बंदा अल्लाह ताला की इबादत करेगा, इसके नबियों, रसूलों, किताबों पर ईमान लाएगा, अल्लाह ताला इसको जन्नत में आला मकाम अता करेंगे। लौह महफूज पर अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। अबू सुमरान रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला के सबसे नजदीक लौह महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह ताला कोई काम करने का इरादा करता है तो लौह महफूज पर लिख देता है। ये लौह महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को जा लगती है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की हिकमत के आगे अपने सर को झुकाए हुए हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन पर नजरें झुकाए हुए हैं। जब लौह महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे पर आकर लगती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम इस पर नजर मारते हैं। अगर लौह महफूज पर अल्लाह ताला का हुक्म आसमान वालों का होता है तो अल्लाह ताला का वह हुक्म हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम के सपुर्द करते हैं। अगर वह हुक्म जमीन वालों का होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सपुर्द करते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वह लौह महफूज है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबसे पहले लौह महफूज को हिसाब किताब के लिए बुलाएगा तो उसका हर हिस्सा कांप रहा होगा। अल्लाह ताला लौह महफूज से फरमाएगा कि तुमने मेरे सारे हुक्म पहुंचा दिए थे। लौह महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, जी मेरे रब, तो हुक्म होगा, तेरे हुक्म में कौन गवाही देगा? लौह महफूज अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेगी, मेरा गवाह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। इसके बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बतलाया जाएगा। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने का हुक्म होगा तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी कांप रहा होगा। अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से पूछेगा कि तुमको लौह महफूज ने मेरे तमाम अहकामात पहुंचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाही में गवाही देंगे, जी हाँ रब्बुल आलमीन। इस वक्त लौह महफूज कहेगी, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझको बुरे अजाब से दूर रखा। इसके बाद हिसाब और किताब का सिलसिला जारी हो जाएगा। हमारे बेशुमार दोस्तों का ये सवाल होता है कि क्या लौह महफूज पर लिखा हुआ है दुआओं से तकदीर का तब्दील हो जाना? इसका सवाल का जवाब है, तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला इंसान की दुआओं से बदल देता है। दूसरी तकदीर वो होती है जिसको अल्लाह ताला अपने नबियों, रसूलों, वलियों और नेक बंदों की दुआओं से बदल देता है। इसमें 2 किस्म की तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो है जो लौह महफूज पर लिखी हुई है। इस तकदीर को कभी नहीं बदला जा सकता, इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। लौह महफूज पर लिखी गई तकदीर को कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक दे, ताकि हम अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बन सकें, क़यामत वाले दिन अल्लाह के अजाब से बच सकें। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।